Good afternoon, miss. Good afternoon, miss. Okay, can you hear me? Yes, miss. Yes. Okay. Good afternoon, miss. Good afternoon. Good afternoon. Miss, present type ചെയ്യാനായോ? Okay, all of you please mark your attendance. Okay, did you read the lesson? Yes. Yes. So, shall we continue our lesson? Yes. Okay. All of you take page number 7. Page number 7. Okay, did you take? Yes. Yes. Then listen carefully. In the next room, Miss Rose continued. Think how young he is. Perhaps he has never known a mother's care. Perhaps he has never had a home. Poor boy. Oh, Auntie, don't let them send this boy to prison. We know that main name of the main character is story character പേരെന്തായിരുന്നു? Oliver. Oliver. Yes, Oliver is the main character, and we have studied this Mrs. Maylie and Miss Rose went to the room of Oliver and saw this Oliver as a young child. Okay, Oliver ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാന്ന് അവർ കണ്ടില്ലേ? After that, the doctor says that don't disturb him, let him sleep. അവൻ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ആ റൂമിൽ നിന്ന് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് കാണാം. In the next room, Miss Rose continued. Yes, now they are in the next room and they are talking to each other. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണ്. Think how young he is. Perhaps he has never known a mother's care. Yes, Rose says that this boy is very young. And perhaps he has never known a mother's care. ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹമൊന്നും ഈ കുട്ടി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പറയുവാണ്. Because he is very young. Okay. And poor boy. Oh, Auntie, don't let them send this boy to prison. Yes, this boy is a poor boy, so don't let this boy to prison. Prison means prison എന്താണെന്നറിയോ? No. ജയില്. ഓക്കെ, ഇവൻ കള്ളന്മാരുടെ കൂടെയുള്ള ആളല്ലേ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കള്ളനെ പിടിച്ച പോലീസിലല്ലേ ഏൽപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മിസ് റോസ് പറയാണ് ഇവനൊരു പാവാണ്, ഇവനെ കണ്ടിട്ട് ഇവനൊരു കള്ളനാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹമൊന്നും കിട്ടാത്ത കുട്ടിയല്ലേ, നമുക്ക് ഇവനെ കുട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ജയിലിലേക്കൊന്നും അയക്കണ്ടെന്നാണ് മിസ് റോസ് പറയുന്നത്. My dear, said the old lady, do you think that I would harm one hair of his head? I haven't much longer to live. I must help all I can. What can I do to help this boy, Dr. Losburn? Okay, here this old lady, Mrs. Maylie, says that, do you think I would harm one hair of his head? One hair of his head means would cause the smallest hurt or injury to him. ഞാൻ ഇവനൊരു ചെറിയ മുറിവെങ്കിലും ഇവനൊരു ചെറിയ വേദനയെങ്കിലും ഞാൻ ആക്കും എന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് മിസ് മെയ്ലി ചോദിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മിസ് മെയ്ലി ഓൾസോ ലവ്സ് ദിസ് ബോയ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ മിസ് മെയ്ലി സേസ് ദാറ്റ്
I would harm one. Do you think why I would harm one hair of his head? ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തരത്തിലെങ്കിലും അവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് റോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. What can I do to help this boy, Dr. Losburn? അല്ല, sorry. I haven't much longer to live. Yes, I haven't much longer to live means this Maylie. We know that this Maylie is an old lady, isn't it? Yes. So he is. So we can say that there is much longer life for. There is no much longer life for her. വയസ്സാകുന്ന ആളല്ലേ, ഇപ്പൊ തന്നെ വയസ്സായ ആളാ, അപ്പൊ ഒരുപാട് ആയുസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു പോകൂലേ. അപ്പൊ എന്താണ് മിസ്സിസ് മെയ്ലി പറയുവാണ്, എനിക്കിനി അധികം ആയുസൊന്നുമില്ല, ഇത്ര പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ. സോ ഐ മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഓൾ ഐ ക്യാൻ. യെസ്, ഷീ ഈസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് എനിവൺ വിച്ച് ഷീ ക്യാൻ. ഓക്കെ, അവൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെയൊക്കെ അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു to help this boy, Dr. Losburn? Yes. After that, this Mrs. Maylie asked to doctor, what can I do to protect or save this boy? Doctor നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ബോയിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ് മിസ്സിസ് മെയ്ലി. Let me think, said the kind-hearted doctor. For some moments he looked thoughtful. Then he asked, can we trust the servants to say nothing about the boy? Yes, here the doctor says that let me think. Okay, I am going to think, let me think. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് മീൻസ് സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ്. സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഡോക്ടർ പറയാണ്, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അവനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നു. For some moments he looked thoughtful. Then he asked. Yes, this doctor looked thoughtful. That means he is thinking. Doctor is thinking an idea to protect this boy. ഈ ബോയിനെ പോലീസിന് കൊടുക്കാതെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഐഡിയ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. After that he asked, can we trust the servants to say nothing about the boy? Yes, we know that the servants in that house caught this boy, isn't it? ആ വീട്ടിലെ സെർവൻസ് അല്ലേ ഇവനെ പിടിച്ചത് കള്ളന്മാരുടെ കൂടെ അല്ലേ. അപ്പോ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലെ വേലക്കാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? വേലക്കാർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്തായി, ഇവനെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകില്ലേ, കള്ളന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവനാന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകും. സോ ദിസ് ഡോക്ടർ സേസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ വി ട്രസ്റ്റ്, ഡോക്ടർ ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ വി ട്രസ്റ്റ് ദ സെർവൻസ്, നമുക്ക് സെർവൻസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. യെസ്, മിസ്സിസ് മെയ്ലി ടോൾഡ് ഹിം, they will do as I tell them. Yes, വിശ്വസിക്കാം. They will do as I tell them. Yes, they are ready to do anything that I tell. മിസ്സിസ് മെയ്ലി പറയുകയാണ്, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെർവൻസ് കേൾക്കും, അവർ റെഡിയാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെർവൻസ് പറയാണ്, സോറി മിസ്സിസ് മെയ്ലി പറയാണ്. Then good, said the doctor. But first of all, let us hear what the boy has to say when he wakes up. Yes, but there is a thing, we should hear what the boy has to say when he wakes up. ഡോക്ടർ പറയാണ്, പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ ബോയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്നും കൂടി അറിയണം, വേണ്ടേ? ബോയ് കള്ളനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഇവനെ പോലീസിന് കൊടുക്കണോ അതോ രക്ഷിക്കണമെന്നൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. അവൻ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനോട് ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ, ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് ഹിം ഇന്നസെന്റ് വി വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം. ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? നിഷ്കളങ്കൻ. യെസ്, പാവം, ഒരു നിഷ്കളങ്കനാന്ന് വിചാരിച്ചോ, കുറ്റമൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ, നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് ഹീസ് ഇന്നസെന്റ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഹിം. അവൻ പാവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. But if we find that he is guilty, then we must hand him over to the police. But otherwise, okay, in other hand, if he is a criminal or he is guilty, we should hand over him to police. അവൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ എന്തായാലും പോലീസിന്
ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. ഡു യു എഗ്രി? യെസ്. ഡോക്ടർ ആസ്ക് ടു ദിസ് ലേഡീസ്, ഡു യു എഗ്രി ദിസ് കണ്ടീഷൻ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നു. The two ladies readily agreed, for they were sure that Oliver was innocent. Yes, at that time, spontaneously, at the moment that ladies agreed with that, because they know that this Oliver is innocent. Okay, Oliver നിഷ്കളങ്കനാണ്, ഒളിവർ ഒരു കള്ളനും അല്ല എന്ന് ഈ ലേഡീസിന് അത്ര ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു, ആ യെസ്, കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. Oliver slept on for many hours. In the evening when he woke up, he was very weak, but he was anxious to tell his story. Yes, in the evening when he was woke up, that means at the evening Oliver woke up from his sleep. We know that Oliver is sleeping, അല്ലേ? ഒളിവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ ഒളിവർ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. But he was very weak. After his long sleep, he was very weak. Not at all a good healthy condition. Okay. Health എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുറച്ച് weak ആയിരുന്നു. His health was weak. Then, but he was anxious to tell his story. The ladies wept as they heard of his miserable life. But he was anxious to tell his story. Even though he is very weak, he was ready to tell his story. ഒലിവർ ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു, ക്ഷീണിച്ചായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എങ്കിലും ഒലിവർ അവന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒലിവറിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒലിവർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒലിവർ വാസ് റെഡി ടു സേ ഹിസ് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ. The ladies wept as they heard of his miserable life. Wept means cried. Okay, after hearing the story of this Oliver, the two ladies cried, wept, because that story was very miserable. വളരെ കഷ്ടപ്പാട്, വളരെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഒളിവറിന്റെ. We know that Oliver is an orphan, isn't it? ഓർഫൻ അല്ലേ? അപ്പോ യെസ്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് ഒലിവർ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കഥയൊക്കെ ഒലിവർ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കേട്ടിട്ട് ആ ലേഡീസിന് കരച്ചിലാണ് വരുന്നത്. The doctor tried hard to hide his tears. Doctor also tried hard to hide his tears. Hide means ഒളിപ്പിക്കുക. Okay. Doctor also tried to hide his tears. That means doctor also felt cry. Okay. ഡോക്ടറും കൂടി എന്താണ്, കരച്ചിൽ വന്നു ഈ സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോ. പക്ഷെ ഡോക്ടർ അവര് കാണാതെ കരച്ചിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, കണ്ണുനീര് ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. They did their best to comfort the boy. Oliver slept that night with a smile on his lips. He had found a home. Yes, they did their best to comfort the boy means they do many things for that boy. Okay, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കൊടുത്തു, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒലിവറിനെ അവർ ആ വീട്ടില് കെയർ ചെയ്തു. Then Oliver slept that night with a smile on his lips. അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോ അവന്റെ ലിപ്സിൽ ഒരു സ്മൈൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു. That means this Oliver is very happy there. അവിടെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഒലിവർ, അതാണ് പറയുന്നത്. Okay. He had found a home. Oliver found a home there. When the police came to ask questions, Mr. Giles and Brittles were ready with the story. Yes, we know that ബ്രിട്ടിൽസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വീട്ടിലത്തെ ഒരാളാണ് ബ്രിട്ടിൽസ്. ബ്രിട്ടിൽസ് പോയിട്ട് കുറച്ച് സമയമായാലോ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മിസ്സസ് മെയ്ലി പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ബ്രിട്ടിൽസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. മിസ്റ്റർ ഗൈൽസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽസ് വെയർ റെഡി വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി. ദാറ്റ് മീൻസ് there arrives the police. അവിടെ പോലീസ് വന്നു. There came the police and this Mr. Giles and Brittles were ready with their story. That means they made a fake story. അവരൊരു കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കി. എന്താണ് അതെന്താ, ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കണ്ടേ, കള്ളന്മാരുടെ കൂടെ അല്ലേ ആക്ച്വലി ഒലിവർ വന്നത്. അപ്പൊ പോലീസിനോട് കള്ളന്മാരുടെ കൂടെ വന്ന കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാല് പോലീസ് എന്തായാലും അവനെ കൂട്ടിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കള്ളക്കഥയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് റെഡി ആയി നിന്നു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. മിസ്റ്റർ ഗൈൽസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽസ്. Oliver had accidentally wounded himself while playing with a gun. Yes, this was the fake story. Oliver had accidentally wounded himself while playing with a gun. Wounded means മുറിവ് പറ്റുക. ഒലിവറിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ മുറിവ് പറ്റിയത്? It was an accident while playing with a
gun. ഒലിവർ ഒരു തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ആക്സിഡന്റലി മുറിവ് പറ്റിയതാന്ന് പോലീസിനോട് ഇവര് പറയുന്നത്. He had nothing to do with the robbery. Yes, there is no role for Oliver in this robbery. ഈ റോബറിയില് ഒലിവറിന് ഒരു റോളും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. The housebreakers were two evil-looking men. The servants, with the help of Dr. Losburn, told their story well. Yes, after that they says to the police that the housebreakers means the thieves were two evil-looking men. കള്ളന്മാരായിരുന്നു, രണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരായിരുന്നു കള്ളന്മാരെന്നാണ് പോലീസിനോട് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇവൻ ആ കൂടെയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. There is no role in this boy in that robbery. Then the servants, with the help of Dr. Losburn, told the story well. The police believed them and Oliver was left in peace. The servants also told the same story developed by Dr. Losburn. Okay, servants എന്ത് ചെയ്തു? ഡോക്ടർ ലോസ്ബേൺ അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോലീസ് വന്നാ പറയണമെന്ന്. ഓക്കെ, ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ലോസ്ബേണും സെർവൻസും ചെയ്തു. Then next one, the police believed them and Oliver was left in peace. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? പോലീസ് believed the story made by this Dr. Losburn. ഓക്കെ, പോലീസ് അവര് പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് അവനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയി. പോലീസിന് ഇവൻ കള്ളനാന്ന് തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു? പോലീസ് തിരിച്ചുപോയി. Oliver found love and kindness. Indeed, Mrs. Mailey and Rose loved the boy. So did Dr. Losburn. Yes. From that home, this Oliver got love and kindness. Okay, സ്നേഹവും അതുപോലെ ദയൊക്കെ ആർക്ക് കിട്ടി? ഒലിവറിന് കിട്ടി. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാണ് ഒലിവറിനെ നോക്കിയത്. Indeed, Mrs. Mailey and Rose loved the boys. Indeed means definitely, തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു? മിസ്സിസ് മെയിലിയും അതേപോലെ മിസ് റോസും ഒക്കെ ഈ ബോയിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു. So did Dr. Losburn. That means Dr. Losburn also loved this boy very much. At the beginning of spring, the Maileys took Oliver to their house in the country. Okay, beginning of spring. Spring means spring season. Okay, വസന്തകാലം, ഫ്ലവർ ഒക്കെ ആവുന്ന സീസൺ ആണ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ആ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ എന്ത് ചെയ്തു? At the beginning of the spring, at the starting of the spring season, this Maileys took Oliver to their house in the country. അവർക്ക് വേറൊരു വീടും കൂടി ഉണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത്. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയപ്പോൾ ഈ മിസ്സിസ് മെയിലി എന്ത് ചെയ്തു? ഒലിവറിനെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി, വേറൊരു ഹൗസിലേക്ക് പോയി. There the fruit trees began in blossom. In blossom means flowering. This season is spring season, so automatically there will be flowering plants or flowering trees, isn't it? Like that, here we can see the fruit trees were in blossom. അവിടെയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ പൂവൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന മരങ്ങളിലൊക്കെ നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Then the garden and fields were full of flowers. Yes, we can see lots of flower in the garden and fields. Then and how the birds sang. Oliver had never known such peace and happiness. The atmosphere is very happy, very peaceful. നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷികളുടെ പാട്ട്, അതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കള്, അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒലിവറിന് വളരെ സന്തോഷം ആയി. ഓക്കെ, ഒലിവർ felt very happiness. Then every morning Oliver went to an old gentleman who taught him to read and to write. Okay, this is in the country house. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും every morning in that house, every morning Oliver went to an old gentleman who taught him to read and to write. Okay, അവിടുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഒലിവർ എങ്ങോട്ട് പോകും? He went to an old gentleman. That old gentleman taught means past tense of teach ആണ് taught. Teach him how to read and write. ആ
ഒരു ഓൾഡ് ജെന്റിൽമാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ആ ഓൾഡ് ജെന്റിൽമാന് അവനെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. He went for walks with Rose and Mrs. Maylie. Then he also go for walks. നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. ആരുടെ കൂടെ? With Rose and Mrs. Maylie. This Oliver always make walks with Rose and Mrs. Maylie. Then in the evening they sat together and talked, or Rose read aloud to them. Often Rose played the piano and sang. Yes, during the evening time they sat together. They sit together. വൈകുന്നേര സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? They sit together and talk together. ഓക്കെ, അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം. or Rose read loud to them. Yes, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? റോസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു കൊടുക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടില്, റോസും മെയ്ലിയും ഒലിവറും ഒക്കെ. അപ്പൊ റോസ് എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു കൊടുക്കും, അതൊക്കെ കേട്ട് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കും. Often Rose played the piano and sang. Yes, this Rose knows how to play piano. So Rose played piano and sang. Okay, Rose എന്ത് ചെയ്യും? പിയാനോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് പാട്ട് പാടും. Old Mrs. Maylie loved to listen this. So did Oliver. Every night he slept peacefully in a clean bed in his own room. Yes, this old Mrs. Maylie loved to listen to this. That means the piano played by Miss Rose. This Mrs. Maylie loved to hear the piano played by Miss Rose. Miss Rose play ചെയ്യുന്ന പിയാനോ കേൾക്കാൻ Mrs. Mayliക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. So did Oliver. That means Oliver also likes to hear the piano played by Miss Rose. Every night he slept peacefully in a clean bed in his own room. Yes, every night. എല്ലാ രാത്രിയിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവരല്ല, this Oliver, every night he slept peacefully. Slept means past tense of sleep ആണ്. സമാധാനത്തോടെയാണ് ഒലിവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. in a clean bed in his own room. Yes, we know that this Oliver is an orphan, so there was no room for him, or there was no bed for him, isn't it? ബെഡോ റൂമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ he had a good room, or a clean room and a bed, clean bed of his own. അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബെഡും റൂമും ഒക്കെ ആയി. ഇപ്പം ബെഡും റൂമും അതേപോലെ സമാധാനവുമായി. he can sleep peacefully in that room. 3 months passed by. അങ്ങനെ 3 മാസം കടന്നുപോയി ആ വീട്ടില്. 3 months passed away. They were months of perfect happiness for Oliver Twist. Yes, these 3 months were exactly happiness. Exactly the months of happiness for Oliver. ഈ 3 മാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മാസങ്ങളായിരുന്നു ഒലിവറിന്റെ ലൈഫിൽ. Okay, this is the ending of our story. And do you have any doubt? Is the story is clear? എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയേ. Any doubt? No. So no. So shall we wind up? We can start our activity in our next class. ഈ ലെസന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. Okay. Okay, bye. Thank you. Thank you, miss. Thank you. Bye. Bye, miss.